सत श्री अकाल दोस्तों, मैं प्रदीप कस्बा। दोस्तों अज तुहानू एक अजिहे सिख नौजवान नाल मिलाउण जा रहे हैं जिस ने मुसलमान परिवारां दी एक नवेकले तरीके नाल मदद करके एक इंसानियत दी भाईचारक सांझ जिहड़ी है वो पैदा कीती। जद कि पंजाब दे बरनाला जिला दे पिंड बख्तगढ़ दे विच एक सिख नौजवान ने मुसलमान परिवारां दी नवेकले तरीके नाल मदद करके एक भाईचारक सांझ की मिसाल पैदा की है। दोस्तों अज तुहानू अजिहे ही एक सिख नौजवान अते मुसलमान परिवारां नाल मिलाउण जा रहे हैं जो पूरी दुनिया नू भाईचारक सांझीवालता का उपदेश दे रहे हैं ने। ये सारे लोग उन्हां दी गलबात सुनीए उन्हां दी ज़बानी। गुरुद्वारा है, मंदिर है, उत्थे आप अपने जिहड़े लोगों के धार्मिक अकीदे ने उन्होंने अनुसार जाके उत्थे पूजा पाठ करते हैं। इन्हों मुस्लिम भाईचारे नूं भी कोई जगह इस तरह की चाहिए है तो वो नमाज पढ़ सकन जां कोई सिजदा कर सकन। तो इस करके मैं इस फैसले पर पहुंचा कि जगह जिहड़ी हैगी आ ये मुस्लिम भाईचारे नूं दित्ती जावे ताकि इत्थे वो अपनी मस्जिद जिहड़ी हैगी वो बना सकन। किन्नी को दान में दिया है इबादत घर बनाने के वास्ते जिसको मस्जिद कहा जाता है। और मैं इस रवि भाई का बहुत ही बड़ा एहसान और यहाँ के जितने भी मुस्लिम भाई हैं उन्होंने भी इसका एहसान मानते हैं और बहुत बहुत बड़े सौगात समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि रवि साहब के सारे परिवारों इस गांव के जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं, सिख लोग हैं, सारे भाईचारे आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ नहीं कर सकी वो साडे आपसी भाईचारे ने कीता गा। ਤੇ ਲਗਭਗ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਇੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਫੜਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਯੋਗ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਗੇ। ਤੇ मुद्दीन है और मुझे गांव में पिंड में मौलवी कहा जाता है। और मौलवी का मतलब होता है कि जो भाईचारे हैं मुस्लिम उनके बच्चों को पढ़ाना और नमाज़ पढ़ाना और इबादत करवाना, जिसको मस्जिद चाहिए होना ज़रूरी होता है। तो जिसमें कि हमें मालूम हुआ कि जनाब रवि साहब ने यहाँ जो जितने भी घर है 8 या 10 जो भी है
इनको दान में दिया है इबादत घर बनाने के वास्ते, जिसको मस्जिद कहा जाता है। और मैं इस रवि भाई का बहुत ही बड़ा एहसान, और यहाँ के जितने भी मुस्लिम भाई हैं उन्होंने भी इसका एहसान मानते हैं और बहुत बहुत बड़े सौगात समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि रवि साहब के सारे परिवारों, इस गांव के जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं, सिख लोग हैं, सारे भाईचारे आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं और बहुत अच्छे से गुजारा करते हैं। ये पहले आपको पहले भी बताया पोला भाई ने कि भाई मस्जिद नहीं थे और नमाज कभी घर में पढ़ लेते थे, कभी कमरा में पढ़ लेते थे। तो बाकी एक गांव है नज़दीक यहाँ पे चुंगा, वहाँ पे जाया करते थे। तो रात भी हो जाता था, देर भी हो जाता था, तो जिसमें एक परेशानी आता था, जैसे कि बारिश का मौसम हो जाना, ये तो कुदरती मौसम है, कभी ख़राब हो जाना ये तो किसी को मालूम नहीं है। तो इस चीज़ों को दिक्कत होते हुए भाई रवि साहब को कुदरत की तरफ से इसको नॉलेज आया, सोचा और इसको हिम्मत हुआ, मस्जिद बनाने के लिए जगह दिया। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਖਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥਾਂ ਸਰਪਲਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਇਹ 8 ਮਰਲੇ ਆ ਜੀ। ਕੀਮਤ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6.5 ਪੌਣੇ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਖਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਔਰ ਤਿਆਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਉਹ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਖਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 12 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ 2 ਕਨਾਲ 3 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਕੀ ਪੱਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ। MA B.Ed ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਭਰਾ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਫੂਲਕਿਆ ਵੰਸ਼ਜ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੂਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਜਾਂ ਵੰਡ ਆਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਤਨ ਸ਼ਾਇਦ ਠੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ
ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜੋ ਮੋਟਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ। ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੋਤ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਗੋਤ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਤ ਵੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ, ਗਿੱਲ ਨੇ, ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੋਤ ਉਧਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ DNA ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਘਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਦੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਘਰ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, 10 ਵਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, 11 ਵਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਐਂ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪੂਰਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਰਾਵੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ? ਬਸ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਵਿਸਵੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਰਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਬਸ ਹਾੜੀ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 8 ਘਰ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਇੱਥੇ ਰੌਲੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, 4 ਘਰ ਉਹ ਬਣ ਗਈ, 4 ਸਾਡੇ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਗਾ, ਖਬਰ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਇੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਫੜਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੋਕਰਾ ਤੂੜੀ ਦਾ ਲੈਣ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਭੋਲਾ ਜੀ ਦੇ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਝੰਗਾੜ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਤਲਬ 1-2 ਘਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਯੋਗ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਗੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੰਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਰੋਡ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪਾੜੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ 1947 ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨੀ ਚੌਥੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਭਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਖਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਰਾਜ ਆ, ਵੋਟ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਕੰਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲੰਘਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 6-7 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਰਤ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੁਕਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 12 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ। यही मिसाल पंजाब तो बाहर स्टेटां दे विच घੱਟ ही देखने ਨੂੰ मिलती है, पर पंजाब गुरुआं पीरां दे नां दे वसदा पंजाब है, जिथे फिरका परस्ती लई लोकां नूं तोड़न वालियां ताकतां दे लई कोई थां नहीं। इस सिख नौजवान ने मस्जिद लई जमीन दे के ये साबित कर दिता भी इंसानियत अजे भी जिउंदी है। तुसीं वेख रहे हो प्राइम मीडिया TV ते मैं प्रदीप कस्बा। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।